چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں کرائیں گے، ہمیں کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکتا۔ بھارت کو اگر تحفظات ہیں تو دور کر دیں گے۔ بھارت سے ابھی بھی بہت اچھے کی توقع ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، بولے پی سی بی ہیڈ کوارٹر اور ڈریسنگ روم کی بلڈنگ جلد مکمل ہوں گی۔ قذافی اسٹیڈیم میں کام تیزی سے جاری ہے، اپ گریڈیشن کے کاموں کی نگرانی خود کر رہا ہوں۔ اسموگ لاہوریوں کے لیے جان کی بازی ہار گئی۔ مختلف علاقوں میں مزید 6000 افراد اسموگ سے متاثر، 5181 افراد سانس کی بیماری کا باعث اسپتالوں میں لائے گئے۔ دمے سے 433 افراد متاثر۔ امراض چشم کے شمال مغربی ہواؤں سے فضا بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ فضائی آلودگی کی مجموعی شرح میں واضح کمی ریکارڈ، لاہور آلودگی میں تیسرے نمبر پر آ گیا، شرح 179 ریکارڈ، اسکی 10 178 ریکارڈ۔ اسموگ لاہوریوں کے لیے جان کا روگ بن گئی۔ مختلف علاقوں میں مزید 6000 افراد اسموگ سے متاثر، 5181 افراد سانس کی بیماری کے باعث اسپتالوں میں لائے گئے۔ دمے سے 433 افراد متاثر۔ امراض چشم کے 293 مریض رپورٹ ہوئے۔ ایک ہفتے کے دوران 36000 افراد متاثر ہوئے۔ لاہور کی 118 ترقیاتی اسکیموں کے ٹینڈر فائنل، ٹینڈر 23 ارب میں دیے گئے۔ محکمہ بلدیات نے مزید 44 اسکیموں کے لیے 9 ارب کے ٹینڈر جاری کر دیے۔ شہر کی سڑکیں، نالیاں، گلیاں، اسٹریٹ لائٹس اور سیوریج کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کا فیصلہ، اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 روپیہ فی یونٹ کمی کی جائے گی۔ نیپرا کو درخواست دے دی گئی۔ نیپرا نے قیمتوں میں کمی پر 26 نومبر کو سماعت مقرر کر دی۔ صارفین کو دسمبر کے بلوں میں ریلیف دیا جا سکے گا۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی مبینہ نااہلی، 5 سال بعد بھی زیر تعلیم بچوں کی ہیلتھ پروفائل تیار نہ ہو سکی۔ بچے بنیادی صحت اور نظر کی کمزوری جیسے مسائل سے دوچار۔ 80% سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے بچوں کی اب تک ہیلتھ پروفائل تیار نہیں ہوئی۔ بچوں کی نظر، قد اور صحت کا معائنہ کیا جانا تھا۔ یو ای ٹی انتظامیہ کی مبینہ غفلت، ہزاروں کرائے والی دکانیں چند سو روپے میں دے دی۔ 91 دکانوں کو کرائے پر چڑھانے میں گھپلے اور مالی بے ضابطگیاں سامنے آ گئی۔ فی دکان 200 سے 600 روپے کرائے پر دی گئی۔ آڈٹ رپورٹ میں رجسٹرار اور کنٹرولر امتحانات کی بھرتی بھی غیر قانونی قرار دی گئی۔ پولیس خدمت مراکز کو 1 سال بعد دوبارہ میک اپ کی ضرورت پڑ گئی۔ لاہور پولیس کے 11 خدمت مراکز کو ازسر نو اپڈیٹ کرنے کا منصوبہ۔ 8 لاکھ شہریوں کی آنے سے فرنیچر اور دیگر سامان ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ لاہور پولیس نے خدمت مراکز کو اپڈیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اچھرا پیر غازی روڈ عرصے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، علاقہ مکین اور مقامی تاجر برادری پریشان حال۔ گھڑے ہونے سے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو نقصان۔ قلعہ گجر سنگھ میں پولیس لائن کے مکین بھی بنیادی سہولیات سے محروم۔ گلیوں میں کچرے کے ڈھیر کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات۔ شہر کی بیشتر اہم شاہراہوں پر تجاوزات مافیا کا راج، ضلع انتظامیہ تجاوزات نہ ہٹا سکی۔ میو اسپتال کے اطراف تجاوزات کی بھرمار، ٹریفک جیم رہنا معمول بن چکا۔ شہریوں کا تجاوزات کے خاتمے کا مطالبہ۔ جی ٹی روڈ باغبان پورہ میں دکاندار سراپا احتجاج، اے سی شالیمار نے عدالتی حکم کے باوجود دکانیں سیل کی۔ دکانداروں کا الزام، بولے ہمارے پاس دکانوں کے اصل کاغذات ہیں، اعلیٰ حکام اے سی شالیمار کے اقدام کا نوٹس لیں۔ واسا میں گنگا الٹی بہنے لگی، ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے ایوانی وزیر اعلیٰ کا زور۔ اضافی واٹر ٹینک بنانے والے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو معطل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق عثمان بابر نے بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر قذافی 6 ماہ کا کام 2 ماہ میں کروایا۔ ایوان وزیر اعلیٰ کی سفارش پر آنے والے ڈیپوٹیشن آفیسر کنسٹرکشن ڈویژن میں تعینات۔ کاشف منہاس گجرات اسکینڈل میں بھی ملوث رہے۔ ایل ڈی اے کے منہ زور افسران سیٹوں پر براجمان، اراضی اور پلاٹوں پر قبضہ کروانے والے افسران کی موجیں، غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل پراپرٹیز کرانے والے بھی مختلف سیٹوں پر تعینات۔ قبضہ کرانے والے افسران اور ملازمین کے خلاف انکوائریاں نہ کی گئیں۔ سیکیورٹی عملے کی بوگس حاضریاں لگا کر کروڑوں کے غبن کے انکوائری بھی دبا لی گئی۔ سابق چیف سیکیورٹی آفیسر طاہا دوسری اہم سیٹ پر براجمان۔
हाई कोर्ट की मोटरसाइकिलों की सख्ती से निगरानी की हिदायत जारी। पंजाब हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तब्दीली के लिए पॉलिसी तरतीब दे। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी में खातिर ख्वाह कमी होगी। जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक तदारुक केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। हाउसिंग सोसाइटीज का फ्रॉड स्कैंडल के मुतासरीन की दाद रसीद ना होने के केस। डीजी नैब ने बताया कि रूडा ने हमारे मैकेनिज्म पर प्लॉट सिस्टम का मैकेनिज्म तैयार किया, अब फेक प्लॉटों की फरोख्त खत्म हो जाएगी। अदालत की दौरान समाअत डीजी नैब अमजद औलख की कारकर्दगी की तारीफ। कहा अल्लाह ताला आपको अजर दे। समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत के लिए मुलतवी। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ नामालूम मुकदमात की तफसील के लिए समाअत। सरकारी वकील का दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने वकला को कल बहस के लिए तलब कर लिया। अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को तहरीरी बहस वापस कर दी। सजाए मौत के कातिल को 3 बार फांसी देने की सजा बरकरार। पसंद की शादी करने वाले वकील, बीवी और बेटे के कातिल की सजा कंफर्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुजरिम रफीक आतिफ की अपील खारिज कर दी। मुजरिम रफीक आतिफ ने वकील रऊफ अहमद ठाकुर को कत्ल किया था। सजाए मौत पाने वाले मुजरिम की बरियत अपील पर समाअत। सेशन कोर्ट का मुजरिम अब्दुल्ला आमिर को फांसी देने का फैसला कल अदम करार। 2 रुकनी बेंच ने 8 साल के बाद अब्दुल्ला आमिर को बरी किया। लिखा कि 3 फायर मारने वाले मुल्जमान पहले ही बरी हो चुके, 1 फायर वाले को कैसे सजा दी जा सकती है। बैंक ऑफ पंजाब से 8.5 अरब कर्ज का केस। नैब ने शेख अफजल और हमीश खान को क्लीन चिट दे दी। नैब प्रोसिक्यूटर शहरियार की जानिब से अदालत से रेफरेंस वापस लेने की इस्तदा। बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से मुखालफत। वकील ने कहा जो पहले गुनाहगार थे आज बेगुनाह कैसे हो गए। हज दरख्वास्तों की वसूली का आज से आगाज है। 2 लाख रुपए फौरी जमा कराने होंगे। दूसरी किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। कुरानदाजी के 10 दिन के अंदर अंदर 4 लाख मजीद जमा करवाना लाजिम होगा। सरकारी स्पॉन्सरशिप स्कीम पहले आए पहले पाएं के असूल पर होगी। वज़ीर आला से स्पेन के सेनेट के वफ्द की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सियाहत के मजीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक किया। मरियम नवाज ने स्पेन की जानिब से पाकिस्तान में फ्लड रिस्पॉन्स प्लान के तहत रिलीफ पैकेज को सराहा। डायलिसिस कराने के लिए सरकारी कार्ड जारी होंगे। पंजाब में 10 लाख तक डायलिसिस की सहूलत देंगे। लोगों को घर बैठे इंसुलिन भी फराहम की जाएगी। सूबाई वजीर इत्तलात व सकाफत अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली के हेल्थ कार्ड के हवाले से आज अहम फैसले होंगे। हुकूमत की माली सूरत हाल पर फेक न्यूज़ पब्लिश करने पर कानूनी नोटिस भिजवाने का फैसला। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की म्यू अस्पताल आमद। साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल के हमरा ऑरेंज फार्मेसी का इफ्तिताह किया। एमपीए मलिक शहबाज अली खोकर, शहर बानो, डीजी पंजाब असम्बली सज्जाद अहमद सदीकी भी शरीक हुए। स्पीकर बोले उम्मीद है मरीजों के फलाह के लिए ऑरेंज फार्मेसी भरपूर किरदार अदा करेगी। स्पीकर से स्पेन की सेनेट के 4 रुकनी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान के सफीर ज़हूर अहमद भी मौजूद। स्पीकर ने कहा कि पार्लिमानी वफूद के तबादले से 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। गवर्नर पंजाब से भी स्पेन के पार्लिमानी वफ्द की गवर्नर हाउस में मुलाकात। गवर्नर पंजाब से ख्वाजा अहमद हसान की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने ख्वाजा अहमद हसान का शुक्रिया अदा किया। 24 नवंबर को बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। रात को पुलिस ने हमारे 105 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। जितनी मर्जी लिस्टें बना ले, हम डरने वाले नहीं। पुरअमन धरना भी दे सकते हैं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले गुजरात से भी बड़ा काफिला इस्लामाबाद के लिए निकलेगा। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की तैयारी। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने वीसी किंग एडवर्ड की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। टीचिंग अस्पतालों के हर शोबे के सरबराह के लिए भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनेंगे। सरबराहान की ACR को परफॉर्मेंस इंडिकेटर से हम आहंग किया जाएगा।
लेक सिटी डाउन टाउन में FC ब्रांच का इफ्तिताह। CEO लेक सिटी डेवलपर सुल्तान गौहर ने इफ्तिताह किया। एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मजहर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेक सिटी मॉल मेजर इमरान हई, GM सेल्स फरूख अजीज की शिरकत। लाहौर समेत पंजाब की 93 तहसीलों में आउटसोर्सिंग मॉडल का काम मुकम्मल। मुंतखब तहसीलों में वन टाइम जीरो वेस्ट यकीनी बनाने का आगाज हो गया। वजीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEOs की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। शाह आलम मार्केट के ताजरान की लाहौर चैम्बर आमद। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू अरशाद से मुलाकात। ताजर बरादरी का मार्केटों के औकात कार में बहाली का मुतालिबा। उर्दू बाजार समेत मुख्तलिफ मार्केटों की ताजर बरादरी की भी लाहौर चैम्बर आमद। मार्केट्स पर औकात की पाबंदियों पर नजर सानी पर जोर दिया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन। डॉक्टर सबा सत्तार 9 मेडल्स हासिल करके बेस्ट ऑलराउंडर करार। डॉक्टर फातिमा रजब ने तमाम मज़ामीन में अव्वल पोजीशन हासिल करके 9 मेडल्स हासिल किए। यूनिवर्सिटी की जानिब से 2-2 लाख इनाम दिया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की भी कॉन्वोकेशन में शिरकत। सदर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरो सर्जिकल का फातिमा जिनाह मेडिकल कॉलेज का दौरा। डॉक्टर फ्रेंको ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का दौरा किया। जिनाह अस्पताल भी गए। प्रिंसिपल डॉक्टर अस्कर नकी, हेड ऑफ न्यूरो सर्जिकल प्रोफेसर फौजिया सज्जाद, प्रोफेसर नवीद अशरफ भी हमरा थे। ऐवान इकबाल में 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी इकबाल कॉन्फ्रेंस। साहबजादा सुल्तान अहमद अली की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर एको इदारा सकाफत डॉक्टर साद एस खान और नाज़म इकबाल अकादमी डॉक्टर अब्दुर्रऊफ अंजम वहीद भी शरीक हुए। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन बलोचिस्तान हाफिज ताहिर की भी शिरकत। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की आज सालगिरह। लीगी रहनुमाओं, 2 सहबाब और कारकुनान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार।